समस्तंकु नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड जाक्रियापूर्ति यूट्यूब चैनल रे आपण समस्तंकु स्वागत करुछि। तेबे प्रिय बंधुगण, आपण केबे भाबिचंती कि जेतेबेले गोटिए साधारण रविवार दिन को लोक माने खजुरी डाल धरी रास्तार बुली थांती, तेबे सेथिर प्रकृत कारण कौन होई पारे? यह कौन केवल एक धार्मिक परंपरा ना यह पछरे कौनसी प्राचीन रहस्य रही? आजिर एही भिडियो रे आमे आपणंकु आउ एक सुंदर यात्रा रे नहीं जीवु जेउठारु पाम संडे बा खजुरी रविवार रहस्यमय एवं आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुए। यह एमिति एक कहानी जहा आपणंकु चकित करिदेव, आपणंकु चिंता करने बाध्य करिवो एवं आपणंक विश्वास को आहुरी गभीर करिवो एवं एक नूतन दृष्टिकोण देव। यह केवल एक सहर रे प्रवेश नथिला, यह ईश्वरंक भविष्यवाणीर पूरण एवं जुग जुग धरी प्रतीक्षित एक सत्यर प्रकाश नथिला। आज आमे एही दिव्य प्रवेशर कहानी को विस्तृत भाव में अनुसंधान करिबा, किंतु आमे भिडियो रे आगकू जीवा पूर्वरु मु आपनकु अनुरोध करे दयाकरी एही भिडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एहा सहित हालेलुया किंबा आमेन लेखि कमेंट करंतु, कारण आपणकर छोट पदक्षेप आमको ईश्वरंक वाक्य को आहुरी अधिक लोकंक पाखकु पहुंचाइबारे साहाय्य करिवो। तेबे आसंतु एही रहस्यमय एवं आश्चर्यजनक कहानी को जणे राजांक सहित आरंभ करिबा, जिए तुम्भ एवं मो पाखकु एक उज्जवल सिंहासन रे नुहे बरं एक गध पिठी रे बसी आसीथिले। तेणु आसंतु भिडियो आरंभ करिबा। जेरुसालेम एक पवित्र सहर जेउठारे इतिहास पत्थर रे प्रतिध्वनित हुए एवं भविष्यतर फुसफुस शब्द रास्ता दे प्रतिध्वनित होइथाए। एही सहर थिला जेउठारे भविष्यत वक्ता माने आसीथिले एवं सेमानंकु निर्यातना दिया जाइथिला। एही स्थान को राजा मानंक नगर बोली मध्य कुहा जाउथिला। आ वर्तमान यह अन्य जड़े राजा को स्वागत करने को प्रस्तुत होउथिला, किंतु यह कौनसी साधारण राजा नथिले, से थिले नाजरितर जीशु, चमत्कार दया एवं न्याय रे परिपूर्ण जड़े व्यक्ति। एमिति जड़े व्यक्ति जी लोकंक हृदयर भाषा को जानी पारुथिले। जीशु जानिथिले जे एही यात्रा साधारण यात्रा नुहे, कारण जेरुसालेम आड़कू जाउथिबा एही शेष यात्रा तांकु सही पथ आड़कू नहीं जाउथिला, जहाकी अति जंत्रणा रे भरा सही क्रूस को नहीं जीवो। किंतु एही रास्तारे तांकर प्रत्येक पदक्षेप एक योजनार अंश थिला। ताहा थिला परमेश्वरंकर एक महान योजना। से तांको शिष्य मानंकु पूर्वरु सतर्क कराई देइथिले जे मनुष्य पुत्रंकु विश्वासघातकता कराजिवो, निर्यातना दियाजिवो एवं हत्या कराजिवो, किंतु से तृतीय दिन रे पुनर्बार उठिबे। शिष्य मानंक हृदय भय और आतंकरे परिपूर्ण थिला, किंतु जीशुंक मुह अति शांत थिला। यह ग्रहण, आत्मसमर्पण एवं अटल विश्वास एक चेहरा थिला। जेतेबेले सेमाने जेरुसालेम निकट को आसिले, जित पर्वतर धाररू सहरर एक झलक देखागला। सेतेबेले एक शांत परिवेश सृष्टि होला, अर्थात अस्तगामी सूर्य एक सुनार आभा पकाइथिला, जेपरि स्वर्ग निजे एही महान यात्रा को स्वागत करुछि। एही मुहूर्त रे प्रभु यीशु तांको शिष्य मानंकु कहिले, जाओ एवं गध एवं तार गधछुआ को आण। सेदिन एक राजकीय प्रवेश पई प्रस्तुति आरंभ होइथिला। महान सम्राट माने सुनारे सज्जित घोड़ा, हाथी किंबा रथरे सहर गुड़िकरे प्रवेश करिथांती, किंतु प्रभु यीशु गधछुआ उपरे चढ़ी यात्रा करने को चाहूथिले। तेबे एहार कारण कौन होई पारे बा एही रहस्य काहीकि? एहा कौन एक संकेत थिला कि? हाँ मोर प्रिय बंधुगण, यह एक भविष्यवाणीर पूर्ण एवं नम्रतार एक शक्तिशाली वार्ता थिला। प्रभु यीशु तांको शिष्य मानंकु निकटस्थ एक ग्राम को पठाइले, जेउठारे सेमाने एक गध एवं तार छुआ को बंधा होइथिबार पाइले, आउ सेमानंकु खली नहीं आनिबाकु कुहा जाइथिला। किंतु जदि केही पचारंती जे गध छुआंकु कौन करुअछ बोली, तेबे सेमानंकु कहंतु जे प्रभुंकु एहार आवश्यकता रहिछि। तेणु शिष्य माने गले एवं सेमानंकु जाहा कुहा जाइथिला सेमिति ही कले। यह परमेश्वरंक योजनार एक उल्लेखनीय प्रमाण थिला जे अनेक वर्ष पूर्वरु एही भविष्यवाणी परिकल्पित होइथिला। गध छुआ जे कि जुग जुग धरी परिश्रम एवं नम्रतार प्रतीक होई आसीथिला, आउ एबे जणे राजांकु तार पिठीरे बहन करिवो। जणे राजा जी जणे दास भावरे गर्वरे नुहे बरं प्रेम एवं नम्रतारे विजयी हेबाकु आसीथिले। एहार एक गभीर वार्ता थिला। प्रभु यीशुंक राज्य एही जगत राज्यर परि नथिला, अर्थात तांको राज्य हिंसा किंबा खंडा माध्यम रे नुहे बरं प्रेम एवं बलिदान माध्यम रे मनुष्यर हृदय रे राजत्व करिथिला। एही गध एपरि एक पथ चलीथिला जहा पवित्रता एवं बलिदानर देश रे शेष हेबाकु जाउथिला। यह कौनसी साधारण यात्रा नथिला, यह स्वर्गीय योजनार एक गतिशील प्रतीक थिला। प्राय 500 वर्ष पूर्वरु जणे भविष्यत वक्ता एक स्वर रे कहिथिले, जहा समयर कांत देई प्रतिध्वनित हेउथिला।
ଗ ସିଓନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମର ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଥିବା ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ମସିହ ଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପରିବେଶ ହଠାତ୍ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଓ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଖଜୁରୀ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ହୋଶାନ୍ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଏହି ଚିତ୍କାର କେବଳ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋମୀୟ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ରାଜନୈତିକ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା, ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିଲା। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମାନ ଜନତା ଜନଗହଳି ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କର ବୋଲି କହି ଚିତ୍କାର କରିବ। ତଥାପି ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଜନଗହଳିର ଏହି ଆନନ୍ଦ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ପୂଜକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଜଣେ ମସିହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯିଏ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଚିତ୍କାର କରିବେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ କଥା ନ କହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଉଠି କହିଥାନ୍ତା। ଏହା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଥିଲା, ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍କଟ ବିଷୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ଥିଲା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଯୋଜନା। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ମହାଜନତା ହୋଶାନ୍ନା ହୋଶାନ୍ନା କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ପବନରେ ଖଜୁରୀ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ହଲୁଥିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖି ମସିହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିରୋଧାଭାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ସେଦିନ ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁ ହିଁ ଯଦି ଆଜି ଶାନ୍ତିର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାହା ତୁ ନ ଜାଣିବା ହେତୁରୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୋ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋର ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ତୋତେ ଘେରି ଅବରୋଧ କରିବେ, ପୁଣି ତୋତେ ଓ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆଉ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ ତୋ ଉପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାନ୍ଦ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତା ନଥିଲା, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ଏକ କ୍ରନ୍ଦନ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସହର କେତେ ଥର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଦିନର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ସମାନ ଭାବରେ ଭୁଲ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଏକ ବଜାରରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚୋରଙ୍କ ଗୃହରେ ପରିଣତ କରିଅଛ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ନୀରବ କରୁଣାମୟ ମସିହା ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏହା କେବଳ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ ବରଂ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କେବେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ, ଏକ କାରବାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏହି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କେବଳ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଠିଆ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଜା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁକିଛି ନୀରବ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଚିତ୍କାର କଲେ, ହୋସାନ୍ନା ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ। ଏହା ଦେଖି ଫାରୁସୀମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣୁନାହଁ? ଯୀଶୁ ଟିକେ ପ୍ରେମରେ ହସିଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତବ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛ। ଏହି କଥା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହିଁ ପାଠ କରିନାହଁ? ଏହି ରହସ୍ୟ ଅତି ଗଭୀର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ନିରୀହ ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଛଳନା ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଛଳନା କରିବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାହାନା କିମ୍ବା ଲୋଭ ନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୁଅ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସରଳତା ଆବଶ୍ୟକ, ବାହାନା ନୁହେଁ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନମ୍ର ଏବଂ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖଜୁର ପର୍ବ ବା ଖଜୁରୀ ରବିବାର କୁହାଯାଏ, ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା କି? ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି ନା, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ଜିହୁଦୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଖଜୁରୀ ଡାଳକୁ ବିଜୟ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ହଲାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡା ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଆସିନଥିଲେ, ବରଂ ଏଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରେମର ଯୋଦ୍ଧା ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଖଜୁରୀ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା ଯେ ନ୍ୟାୟର ରାଜା ଆସିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜା ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ବିଜୟର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୁହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ବୋଳା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମସିହାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଗତ ଥିଲା କି? ସେହି ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟରୁ ଆସିଥିଲା କି? ଆଉ ଯେମିତି ଯେମିତି ଏହି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେର ପାଳନୀୟ ସ୍ୱାଗତ ବିତିଗଲା ଆଉ ସପ୍ତାହଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମସିହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ଏହି ସପ୍ତାହଟି ବିଶ୍ୱାସଘାତ, ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାତିସାରା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିତାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନର ପଥ ପାଲଟିଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ବା ଖଜୁର ରବିବାର ଏହି କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରେମ କେବେ ଶସ୍ତା ହୋଇନଥାଏ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେ ସହଜ ନଥିଲା, ବରଂ ସେତେ ଗଭୀର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିଖରିୟ କହିଥିଲେ, ଗୋ ସିଓନ କନ୍ୟେ ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟେ ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ଏକ ସିଧାସଳଖ ପୂରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଧ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ପ୍ରବେଶ କଲେ। କାରଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡା ବହନ କରିନଥିଲେ, ସେ ଏକ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିଥିଲେ। ଗଧ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ବର୍ଗ,
ଗରିବ ଏବଂ ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରାଣୀ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଗଧ ଉପରେ ଆରୋହଣ ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭଗ୍ନ, ବିସ୍ତୃତ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଅବଜ୍ଞାତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଜନଗହଳି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଗୌରବ ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ପରି ନଥିଲା। ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ବରଂ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରହସ୍ୟ ହିଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ବା ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜେରୁସାଲେମର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମାନେ ଥରି ଉଠିଲେ, ଭୟ କଲେ ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଫାରୁସି, ସାଧୁକୀ ଏବଂ ମହାଯାଜକ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରୋମୀୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ବୈଠକ କଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ସେହି ସପ୍ତାହ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା? ନା, ବରଂ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମୁକାବିଲା କରିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ ନ କରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ବରଂ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ବା ଖଜୁରୀ ରବିବାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ବାହାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାକୀ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ବୋଲି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଏବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ କ'ଣ ଏବେ ଆମକୁ ରୋମୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ମସିହାଙ୍କୁ ଜଣେ ବଳିଦାନକାରୀ ସେବକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ଉତ୍ସବର ଉତ୍ସାହ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀରବତାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେ ରାଜା, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି? ସେହି ଉତ୍ସାହରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହୋସାନ୍ନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଭିଡ଼ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ହୋସାନ୍ନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବେ। ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଶା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ନଥିଲେ, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବାହ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଆଶା ବାହାରେ ଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏକ ଘୋଷଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକ ବିତିବା ସହିତ ସମୟ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ରି ଭୋଜ। ଆଉ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପାନପାତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ମୋର ଶରୀର, ଏହା ମୋର ରକ୍ତ। ଏହା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାତ୍ରି ଭୋଜ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ନିୟମ, ଯେଉଁ ନିୟମ କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜାତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଘ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ଏଠାରେ ରାଜା ଜଣେ ଦାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ପରି ନିଜକୁ ନତ କରିବାର ରହସ୍ୟ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ଖୋଜି ପାଏ। ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ଡାଳ, ଲୁହ, କ୍ରୋଧ,
ପ୍ରଶଂସା ସବୁକିଛି କ୍ରୁଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବଳିଦାନର ମୁଖବନ୍ଧ ଥିଲା। ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହଟି ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲା, ଯାହାକି ଥିଲା କ୍ରୁଶୀୟ ଛାୟା। ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ଅପମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସବୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଆଖି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଲୁହ ଝରାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ହାତଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ଧରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉଥିବା ଦେଖିଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖ କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ପରିଣାମ ଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ପାଳନ କେବଳ ବାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଜୟୀ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ କ୍ରୁଶ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତରେ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ଦିରର ପରଦା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଚିରିଗଲା। ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ଅନେକ କବର ଖୋଲିଗଲା। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା, ବରଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆତ୍ମାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ହୋସାନ୍ନା ଚିତ୍କାର କରିଥିବା ପାମ୍ ସାଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ ଏବେ ନୀରବ ଥିଲା। କେତେକ ଅନୁତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, କେତେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରାଜୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଯୋଜନାର ପୂରଣ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ଜୀବନ ଦାନ କରେ, କେହି ମୋ ଠାରୁ ତାହା ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ପାପ, ଅଭିଶାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟର ଏକ ଦ୍ୱାର। ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ଯାତ୍ରାର ଏହି ବିରାମ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା କେବେ ବି ଆମ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବୁଣି ପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନୀରବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀରବତା କେବଳ ଶୋକର ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ମହାନ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ସମାଧି ନିକଟରେ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର କବର ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ସମୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶୟତାନର ଶକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଖଜୁରୀ ରବିବାରରେ ଜନଗହଳି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ନୀରବତା ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ କବର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥରଟି ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ନଥିଲା, ବରଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ଘୋଷଣା ଥିଲା। ଖଜୁରୀ ରବିବାରର ରାଜା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଏବେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତର ଘାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଜିଯାଇଥିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନର ଆଶା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଖଜୁରୀ ରବିବାର କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ଥିଲା କି ନା ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ଜେରୁସାଲେମର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ନମ୍ରତା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟର ଖଜୁରୀ ଡାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ? ପାମ୍ ସାଣ୍ଡେ କେବଳ ଏକ ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦିନ। ଭିଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କ୍ରୁଶର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆମେ କ'ଣ ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହାଙ୍କ ବିଜୟ ବଳିଦାନରେ ଥିଲା? ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀ ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ପାମ୍ ସାଣ୍ଡେର ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ଗୌରବ, ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଏକ ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସିଥିଲେ, ନମ୍ରତା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଜା ସେ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷମା ସହିତ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରନ୍ତି।
ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଗର୍ବ, ପାପ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ। ସେହିଦିନ ସେହି ମହାଜନତା ହୋସାନା କହି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଜନତା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କର। ଏହା ମାନବ ଜାତିର ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତ୍ୟ ସିଂହାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ବିଜୟ ସମୟରେ ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ନା କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା? ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କ'ଣ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ତାହା ଯାହାକି ବିରୋଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଅପମାନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ଠାରୁ କ୍ରୁଶ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ନମ୍ର ଏବଂ ଆତ୍ମା ବଳିଦାନକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜୀବନରେ ଏକ ଜେରୁସାଲେମ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି? ତେଣୁ ଏବେ ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ହୃଦୟର ଖଜୁରୀ ଡାଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ଆମ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୟ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ସେହିଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସମୟ ଲିଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆମେନ୍।